ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 30 मई 2018 16 जेठ नानकशाही संमत 550 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं दर्शकों के सर्ोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस दईए व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इको एक चैनल TV84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बलफा केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ बेशक पाकिस्तान दे विच भी उन्हां दी प्रेजेंट गवर्नमेंट दी टर्म खत्म हो गई है। इंटरम गवर्नमेंट पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज वालों जिहड़ी है वो लीड की जा रही है जी। चोणां होणियां ने, अनसर्टनटी है, कुछ ना कुछ नवां उभरदा है और जिहड़ी खास तौर ते हिंसा है जां वायलेंस है वो अपना टोल लै रही है। और असीं बड़े दुख दे नाल इस खबर नूं ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਫਤਾਂ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਕਾਤਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। पर असी मुढ़ले तौर पर अज का यह प्रोग्राम उन्होंने याद में समर्पित करते हैं। दर्शक उन्होंने पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन के उत्ते। और क्योंकि माहौल इस वेले उस खिते दे विच इस किस्म का बनया होया है भी किस दे पिछे की है, की चल रहा है, खबरों के हवाले नाल भी अजकल असी बिल्कुल श्योर नहीं है कि कौन खबर कित्थों प्लांट हुंदी है। और जिहड़ी एक तां कदे एडवरटाइजमेंट्स हुंदियां सी और एडवरटाइजमेंट दे उत्ते भी बड़ा मोटा करके लिखिया हुंदा सी पेड एडवरटाइजमेंट के मतलब ये है भी ये जिहड़ी है खबर नहीं है। हुण सामने है कि भी किवें खबरां दे खाने दे विच जिहड़ियां ने वो पेड एडवरटाइजमेंट्स ही चल रही ने खबरां बन के। और किवें जिहड़ा असीं सैकेंड सैगमेंट डिस्कस करांगे कि किवें कोबरा पोस्ट के एक्सपोजे तो बाद ईवन जिहदे च वो चैनल जां वो मीडिया भी है जिस बारे ये सोचा ही नहीं जा सकता कि ये भी हिंदू तवियां दे लई जिहड़ा है वो किसी हद तक भी जाके पैसे की खातर उन्हां दा प्रोपेगेंडा कर सकदा है। लेकिन इस सारे चों इहदे बावजूद कि ईवन जदों असीं सोशल मीडिया की गल करदे हां असीं लगातारता नाल कहंदे आए हैं कि सोशल मीडिया के उत्ते कितनी वड्डी गिणती दे विच इन्हां ने पेड अपने बंदे रखे ने। उन्हां चों एक दो जिहड़े कि उत्थों डिफलैक्ट कीते और उन्होंने दस्सिया कि किवें असीं 30,000 रुपया महीने दे उत्ते नौकरी करदे सी और किवें उन्होंने फेक अकाउंट RSS ने बनाए हुए ने, कोई हाजियां दे नां ते, कोई गाजियां दे नां ते, कोई सिखां दे नां ते। और उहदे च इहो जे भी वैबसाइट और दूसरे बनाए हुए ने जिन्हां च अजान दे नाल जिहड़ा वो शुरू हुंदा है वैबसाइट और सारा मक्का मदीना उस नूं दिखा रहे हुंदे ने। लेकिन उहदे च उन्होंने अपनी जिहड़ी है खबर प्लांट करनी हुंदी है जां जिहड़ी मिस इनफॉर्मेशन है वो प्लांट करते हैं। और इस सब नूं हुण तक तो ये नज़र आ रहा सी कि किनूं कौन प्रभावित कर रहा है, पैसे ने कितना वड्डा रोल प्ले कीता है जां जिहड़ा कॉरपोरेट सैक्टर है उन्हें सारा मुख्तारा मीडिया खरीदिया होया जिन्हां ने जिहदी बदौलत और रिलायंस होए और दूसरे इन्हां दे सारे TV चैनल होण 600 तो ज़्यादा
टीवी चैनल भारत च एक्टिव ने जी और वो आलमोस्ट सारे ही ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ NDTV ਵਰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈਵਨ ਇਸ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੋਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਟੇਟ ਜਾਂ 30s ਨਾਜ਼ੀਜ਼, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਛ ਵੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਫਲੂ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਇਨ ਡੀਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ 1997 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਟਰਮ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 9:30 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਏ, ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਟਿਊਨ ਇਨ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਖਾਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ 1.25 ਘੰਟਾ ਹੋਏਗਾ, 8 ਤੋਂ 9:15 ਔਰ ਇਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏ। 15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਬਲਾਖੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 15 ਮਿੰਟ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ 9 ਤੋਂ 9:15 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਸ, ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਪਰਤਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਟਸ ਏ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਕਮਾਂਡ ਰੂਮ ਟੂ ਹੈਲਪ ਬੂਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਮਾਂਡ ਰੂਮ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਡ ਪਾਈ ਹੈ। Bid seeks tool to shape citizens' opinion on social media. Tender calls for software to neutralize India's adversaries.
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर a company to scrape and analyze social media posts to help boost nationalism and neutralize any media blitzkrieg by India's adversary। ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਭਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। In a lengthy tender posted online, India's Ministry of Information and Broadcasting said it wants a company to provide analytical software and a team of at least 20 professionals to power a real-time new media command room। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਏ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਕਮਾਂਡ ਰੂਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਮੋਨੀਟਰ ਟਵਿੱਟਰ, YouTube, LinkedIn, internet forums and even emails in order to analyze sentiment, identify fake news, disseminate information on behalf of the government and inject news and social media posts with a positive slant for India, the tender said। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੰਮ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ, YouTube, LinkedIn, ਇੰਟਰਨੈਟ ਫੋਰਮ ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਦੇਖੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਪੋਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਲੈਂਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ। ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ's administration, India's ministries and cabinet ministers have been active on social media, tweeting new policies and interacting with citizens। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ this tender suggests Modi's government now wants more powerful social media tools to shape a positive narrative about India and encourage nationalism among its citizens in the lead up to state and national elections। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੂਲ ਕੀ ਨੇ? ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਦਾ ਹੱਬ ਵਿਲ ਬੀ ਏ ਮਾਸ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੂਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਨਿਕਿਤਾ ਸੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ essentially the hub will be a mass surveillance tool। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੱਬ ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮਾਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਇਕੁਏਟਡ ਵਿਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਔਰ ਈਵਨ ਵਿਦ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪਾਵਰ। ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ RSS ਦੇ ਲਾਇਲ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। There are grave implications here for India's democracy and for the fundamental rights to free speech and expression guaranteed by Indian Constitution। ਇਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਕਿਤਾ ਸੂਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਛਾਪਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ੀਬ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਰਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਮਹਾਥਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਡ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਓਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਇੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਨਿਊ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। In India's tender, the government seeks the ability to track trends, topics and Twitter hashtags relevant to government activities. So ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕੀ ਨੇ। But it also seeks the ability to drill down and monitor individual social media accounts, create historical archives of conversations and help shape a positive narrative about India. ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਵਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਰਕਾਈਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਇਟ ਸੁਜੈਸਟ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੂਲ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਵ ਮਾਡਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ to make predictions about the future of unknown events, including the impact of headlines in international publications such as New York Times, The Economist and The Time magazine. उन्हें बिल्कुल स्पेसिफाई किया है कि उन्हां ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਨੋਨ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। What would be the global public perception due to such headlines and breaking news? How could the public perception be molded in positive manner for the country? How could nationalistic feelings be inculcated in masses? बड़ा ज़ाहिर है ये बिल्कुल नाजियां वाली लाइन, क्योंकि नाजियां दा जिवें मैं अक्सर कहना कि प्रोपेगेंडा वर्ड जर्मन लैंग्वेज दा है, उन्होंने कॉइन किया, फिर मिस्टर गॉयबल्स नूं बिठाया जिहड़ा कि मार सी झूठ बोलण दा, और अज प्रोपेगेंडा शब्द हर जबान च इस्तेमाल किया जाता। सो ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜਰਮਨ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਡ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਸੈਂਟਿੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਤਿਨ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਟੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਊ ਕੁਡ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਿਟਸਕ੍ਰੀਗ of India's adversary be predicted and replied, neutralized? How could the social media and internet news discussions be given a positive slant? ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਚਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। The worst thing is, और ਇਹ ਇੱਕ think tank है, prominent research foundation think tank ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ the worst thing is that this is akin to creating surveillance infrastructure equivalent to China and Russia, which are monitoring many of their citizens, said Niranjan Sahu, a senior fellow at the Observer Research Foundation think tank in New Delhi and a member of the Carnegie Endowment for International Peace Rising Democratic Network. And all these things are being done without robust data protection laws. कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ कोई नहीं है, और उन्होंने कहा भी आ जो कुछ करने लगे जा रहे ने ये तो वही कुछ है जिवें चाइना और रशिया जड़े ने वो कर रहे हैं। सो ज़ाहिर है कि ये तो अपनी खेडते ने, इहदा सिखां ते की इफेक्ट होएगा जां सानू की करन दी लोड़ है। साडे भैन जी अमनजोत कौर पहला ही जड़े ने इस सारे दे उत्ते उन्होंने अख रखी हुई है, और उन्होंने सानू लिखिया है इंडिया गवर्नमेंट टू इनक्रीज ऑनलाइन सर्वेलेंस। ये जी खबर है इस दे उत्ते ही बेस्ड। उन्होंने ये कहा कि अर्लीयर आल्सो इंडियन एजेंसीज हैव बीन नोन टू ट्रैक सोशल मीडिया पेजेस, accounts, emails, likes, shares and have arrested people based on social media activity। पहला भी
ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੌਬਸ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੂ ਸਪਾਈ ਔਨ ਅਦਰਸ ਐਂਡ ਅਟੈਕ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੌਬ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਾਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਸਟੈਪ ਅਹੈਡ ਐਂਡ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਮੋਨੀਟਰ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ social media account, conversations, chats, and is looking to monitor even private DM messages। ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇ ਈਵਨ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੌਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਇੰਪੈਕਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਕਲਕੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਵਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬਦਲਣਗੇ। they even want or they are also pressurizing Facebook and Twitter to share private data of users। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੀਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਡੀਟੇਲਸ ਹਾਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਟਰੈਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ of all users online, their old posts and even private messages। ਕੱਲਾ ਇਹ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਟ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ Facebook and WhatsApp for sharing users' private messages, chats, and now accuse them of supporting terror when they refuse to share encrypted data। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੰਡਰ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਬੀ ਫੈਨੈਟੀਕਲ in surveillance, and now India's largest digital wallet service Paytm, through which most Indians pay bills or transfer money, has been found to be linked to RSS and freely sharing data of users with government। ਇਹ ਜਿਹੜਾ digital wallet service Paytm ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ RSS ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਡਰਾਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ Sikhs must be careful in their social media activity given how government even wants to track emails, private messages. Many Sikhs have been arrested in past due to social media activity. Recent cases of Jaggi Jawal and Gurjant Singh were also linked to their Facebook activity। ये already उन्होंने कि I have seen many Sikhs post too openly online without securing their privacy। बहुत सारे openly लिखते हैं अपनी प्राइवेसी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। I again request Sikhs to be more careful, take caution to guard their privacy, location, and not post recklessly on social media which can be tracked and used against us in any way by agencies। ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਨਾਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਇਨ ਦਾ ਮੇਕਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦੈਟ ਜਰਨੀ। ਇੰਡੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਜ਼ੀ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਫਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ
ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। Thank you so much, viewers. Sana Isra Banirana, milte hain after this short break.